हेलो फ्रेंड, जय जगन्नाथ। समस्त को मोर स्नेह भरा नमस्कार। आज हूँ माणबसा गुरुवार शेष पाड़ी। माणबसा गुरुवार ओषा माणबसा और माण ओषा नाम जनाशुना। ओडिशा रे पाड़ित यह एक कृषि भित्तिक पर्व। यही पर्व रे महालक्ष्मी को गृहरे धन धान्य वृद्धि निमंते पूजा करा जाए। मार्गशीर मासरे ओडिया नारी माने यही ओषा पालन करिथांती। यही पूजा अन्य देश और राज्य मानकरे प्रचलित नाही, केवल ओडिशार गृहिणी माने ही यही मार्गशीर मासरे लक्ष्मी पूजा करिथांती। माणबसा ओषा को लक्ष्मी पूजा मध्य कुहाଯାଏ। यही ओषा को ओडिशार समस्त जातिर लोके पालन करिथांती। यही समय धन धान्य बासल्य और दया क्षमार प्रतिमूर्ति रूपे माँ लक्ष्मी को कल्पना कराई पूजा करा जाए। घरर श्री समृद्धि परिष्कार परिच्छन्नता आदि प्रति दृष्टि दि जाए। मार्गशीर मासरे पूजा घरे धान मेंटा बा धान बेणी रे सजा जाए। धान केंडा को गुंथि यही मेंटा बा बेणी तैयारी करा जाए। आमर सकाळ समय पूजा एठी सरी जाइछि, माने कि सकाळ धूप आमर शेष हो जाइछि। माणबसा गुरुवार ओषा पूर्व दिन राति रे गृहिणी माने घर द्वार लिपापोछा करी झोटी चिता पकाई थांती। गुरुवार दिन बड़ी भोर उठी नारी माने स्नानादि कार्य सारी लक्ष्मींकर पूजा आरंभ करी थांती। एठी माँ आमर तांकर रोषेई बासरे व्यस्त अछंती। एठी पिठापଣା हब, पुणी एठी आमर सबु पनीपरिबा सजाड़ी रखाई, घांट तरकारी हब। सेइथिपाई आ माँ एठी आमर खीरी तांकर खीरी रंधा सरी सारी भोग हवापाई मु जाइथिली कदली पत्र आनिया पे। कदली पत्र जो ऊपर रही देखि पारुथिबे केते ऊपर जाइकी अछि पत्र गुडाक। तोलिबा तो बहुत कष्टकर, बहुत कष्टे मष्टे मु आनिली गोटे कदली पत्र तोलिकी भोग लगेबा पाई। माँ लक्ष्मी को कदली पत्र ही भोग लगा जाए, तो आमर से मु कदली पत्र नवापाई आसी। जो ऊपर थिला गोटे भी पाखरे नथिला कदली पत्र, आ बहुत कष्टे मष्टे पाइली। पुणी तले सेईटा ही मु नेकी पुणी काटिकी नेकी गली कदली पत्र एठी काटी नेकी भोगरे मु भोग सजाड़िया पे एठी काटी नेची साइज रे। तो आमर सबु किछि भोग जिनस सबु रेडी हो जाइछि। भोग पाई भात डाली खटा शाग घांट तरकारी दही भात आउ एठी पिठापଣା शेष पाड़ी आमर सबु प्रकार पिठापଣା होता है। तो आमर पिठापଣା भी एठी आमर प्रस्तुत हो जाइछि, देखि पारुथिबे। खीरी पिठा एठी आमर सबु भोग पाई रेडी। एबे माँ नहीं कि तांकर भोग करिवे। माणबसा गुरुवार रे गाँ मानकरी महिला माने माटी घर को गोबर रे लिपापोछा करी नूतन चाउलर पिठौरी झोटी एवं लक्ष्मी पाद आंकती। घरर प्रत्येक दुआर अगणा कांथ और चारिपाख झोटी चिता द्वारा सजा जाइए। माण खटुली उपरे एक नुआ माणरे धला धान भरी रखा जाए। हलदी और गुगुल बाटी माणर उपर पार्श्वरे लेप दिया जाए, जहा एक मुहर रूप सदृश नहीं थाए। सेथिरे कौड़ी को आखि भावे व्यवहार करी निजर सृजन शैली द्वारा माण को एक सुंदर मुहर रूप दे खटुली रे रखी ता उपरी धानर मेंटा को रखा जाए। नाली छिट और सुंदर पाटक नारी ओढ़णी देई यहाँ को एक नववधूर रूप सदृश करा जाए। केही सेठी कलापाती सिंदूर फरुआ पितल मूर्ति मांकर इत्यादि मध्य रखी पूजा करती माँ लक्ष्मी को। माँ लक्ष्मींकर खटुली बा आस्थान चारिपटे 16 पाखुड़ा विशिष्ट दिव्य पद्म अंकन करा जाइଥାଏ। लक्ष्मींकर स्थापना पाई ठाकुर घरर एक स्वतंत्र स्थान निरूपण करा जाए। पूजा स्थान रे पिठौरी कोठी करी 16 पाखुड़ा पद्म फूल अंका जाए। पूजा पाई पूर्वरु प्रस्तुत करी रखा जाइଥାଏ अमल होइथिबा शुक्ल धान, माण, गुआ, कौड़ी, नड़िया, दुब, बरकोली पत्र, सिंदूर, धूप, दीप एवं नैवेद्य।
ମାଣ ବସାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ମାଣକୁ ହଳଦୀ ଓ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଖରାରେ ଶୁଖିଯିବା ପରେ ସିନ୍ଦୁର ବୋଳାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଏକ ଖଟୁଲିରେ କିଛି ନୂଆ ଧାନ ରଖାଯାଏ। ସିନ୍ଦୁର ବୋଳାଯାଇଥିବା ମାଣ ବା ଗଉଣୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ନୂଆ ଧଳା ଧାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତା ଉପରେ ଗୁଆ ରଖାଯାଏ ଓ ସେହି ମାଣକୁ ଖଟୁଲି ଉପରେ ବସାଇ ତା ଉପରେ ଧାନ ବେଣୀ ରଖି ନୂତନ ପାଟ ଲୁଗାର ଓଢ଼ଣୀ ଢଙ୍କାଯାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏକ ନବବଧୂ ବେଶରେ ସଜାଯାଇ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଆଦି ଦେଇ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ। ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଖଟୁଲି ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କାଠରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରତିମା ବା ପିତ୍ତଳ ନିର୍ମିତ ପ୍ରତିମା, ପାନିଆ, ଆଇନା, କଜଳ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଶଙ୍ଖା ଚୁଡ଼ିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖଟୁଲି ପାଖରେ ଆଖୁ, ମୂଳା ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୂଜା ଆରମ୍ଭରୁ କଳସ ବସାଯାଏ, ତାପରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାରେ 3 ସମୟରେ 3 ଧୂପରେ ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଏଠି ଆମର ସକାଳ ଧୂପ ସରିଲା, ତାପରେ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ଭୋଗ ଲାଗିଲା। ଦ୍ୱିପ୍ରହର ମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ସରିବା ପରେ ଏଠି ଆମେ ଭୋଗ ଖାଇଲୁ। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ଦିନ ବେଳେ ଖାଇବା ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ବି ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ତାପରେ ଖାଇଲୁ। ଏଇଟା ଦିନ ବେଳର ଖାଇବା। ଦିନ ବେଳ ସରିଲା, ଟିକେ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଶୋଇଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ତ ଶୋଇଥିଲି, ମା ତାଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ସେତେବେଳେ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପୁଣି ଭୋଗ ଲାଗିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଥିଲା, ମା ତାଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଲାଗିବ ମାନେ ଆରିସା ଲାଗିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆରିସା ଆମର ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଉଛି ଭୋଗ ପାଇଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜାରେ 3 ସମୟରେ 3 ଧୂପରେ ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ। ସକାଳ ସମୟରେ ବାଳ ଧୂପ, ଦିନ ବେଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଏବଂ ଶେଷରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଦେଇ ପୂଜା କରାଯାଏ ମାଙ୍କୁ। ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଶେଷ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବ୍ରତ ସାରି ଉଜୁଆ ଯାଏ। ଏହି ଦିନ ପୂର୍ବ ଭଳି ସମସ୍ତ ନୀତିରେ ମାଣ ବସାଇ ମଣ୍ଡା ପିଠା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା ଓ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ କରାଯାଏ। ସଞ୍ଜ ଭୋଗ ପରେ ସେହି ମାଣରେ ଥିବା ଧାନକୁ ଆଉ ଏକ ଜାଗାରେ ଅଜାଡ଼ି ରଖାଯାଏ। ପୂଜାର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଜକୁ ସହକାରେ ନେଇ ପୋଖରୀ ଆଦି ଜଳାଶୟରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ। ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଧାନକୁ କୁଟି ସେହି ଚାଉଳରେ କ୍ଷୀରି ବା ଜାଉ ରାନ୍ଧି କେବଳ ଘରର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖିଆଯାଏ। ଏଇଠି ମା ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ପୂଜାରେ ଯେଉଁ ମାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର, ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର, କଜଳପାତିଆ ଏବଂ ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ନେଇକି ସେ ତାଙ୍କର ଏଠି ଅଛି ମାଣପେଡ଼ି, ଆମର ସେଇଥିରେ ହିଁ ରଖା ହୁଏ। ତ ମା ଏଠି ସବୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସଜାଡ଼ିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇ ମାଣପେଡ଼ିରେ ହିଁ ଥୁଆ ହୁଏ ଏବଂ ବର୍ଷରେ ସେଇ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ହିଁ ମା ସେଇ ମାଣପେଡ଼ିରୁ ବାହାର ହେଇକି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଏଠି ମା ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇଥିରେ ପୂରେଇକି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ମାଣବସାକୁ ମାଣବସା କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ମାଣ ବସାଇବାରୁ ମାଣବସା ନାମରେ ଏହା ଆଧାରିତ। ଚାଉଳ ଆଦି ଶସ୍ୟ ମାପିବା ପାଇଁ ମାଣର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ମାଣ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଦିନ ବସିଥାଏ। ଏହି ଓଷାରେ ଧାନ ମାଣ ବସାଇ ତାହାକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବାରୁ ଓଷାଟି ମାଣବସା ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ଏଇଥିରୁ ଏହାକୁ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଉଥିବାରୁ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର କୁହାଯାଏ। ଏଇଠି ମା ତାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ସାରି ସବୁ ରଖାରଖି କରିସାରିଲେ। ତାପରେ ଆମର ଏଠି ମା ବରଗୁଡ଼ି ଛାଣୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ବରଗୁଡ଼ି ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଘରେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଥିଲା ସକାଳର ବିରି ଥିଲା, ମା ସେଇଟାକୁ ଏବେ ବରଗୁଡ଼ି ଛାଣୁଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗରମ ଗରମ ଚା, ଗରମ ଗରମ ବରଗୁଡ଼ି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗରମ ଗରମ ଚା, ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ଆଉ କି ମଜା। ଆଜି ତ ଗୁରୁବାର, ଏଇସବୁ ହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଦିନେ ଅଧେ ବର୍ଷକୁ ତ ଥରେ ହିଁ ହେଉଛି। ଆଉ ଭୋଗ ଆମର ଥିଲା, ସରିନଥାଏ। ସେଇ ଭୋଗ ହିଁ ଆମେ ରାତିରେ ବି ଖାଇଲୁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଆମେ ପୁରା ଥକି ଯାଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଶୀଘ୍ର ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।